وقال للذی ظن انہ ناج منہما، یوسف پیغمبر نے دونوں جیل کے ساتھیوں کو ان کے خواب کا جب مطلب بتایا تو ان میں سے جو شراب پلانے والا تھا بادشاہ کو اور نجات پانے والا تھا، ایک کو تو سولی پر چڑھائی جانے والی تھی، قتل کیا جانا تھا، جو بچنے والے سے یوسف پیغمبر نے کہا وقال للذی ظن، جس کے تعلق سے پکا یقین گمان تھا، انہ ناج، کہ یہ بچ جائے گا، جیل سے چھٹ جائے گا، اور چھٹ کے جانے کے بعد بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پر خوب پیمنٹ لگے گا وہاں پر۔ اذکرنی، جب تو بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا کہ بے گناہ میں جیل میں پڑا ہوں، غلط طریقے پر ڈالا گیا، عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، فانساہ الشیطان، تو شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوسف پیغمبر کا ذکر جا کر بادشاہ سے نہیں کیا، جبکہ 24 گھنٹہ بادشاہ کے قریب میں موجود تھا، اسے شراب پلاتا تھا۔ ذکر ربی ہی، اپنے بادشاہ سے یوسف پیغمبر کا ذکر کرنا بھول گیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور 7 یا 9 کے بیچ میں کچھ عرصہ آپ جیل میں رکے رہے یوسف پیغمبر۔ وقال الملک، اب بادشاہ نے خواب دیکھا، انی ارا، مجھے بار بار دکھایا جا رہا، میں کیا دیکھ رہا خواب میں، بھول جاتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، بھلانے کی کوشش کرتا، لیکن اتنی بار دیکھا کہ اب منظر مجھے یاد ہو گیا۔ ارا، میں دکھایا جا رہا، میں دیکھ رہا خواب میں، 7 بقرات، 7 گائیں، سیمان، موٹی چوڑی، تندرست، یأکلوہن، ان تندرست گایوں کو کھا رہی ہے، 7 عجاب، دبلی پتلی 7 گائیں، و7 سنبلات، اور اناج کے بھٹے دانے بالے میں نے دیکھا، 7 خضر، ہرے بھرے، بہترین اچھے اس میں دانے لگے ہوئے، وأخر یابسات، اور 7 دیکھا سوکھے، اس میں جو دانے تھے کوئی کام کے نہیں۔ یا ایہا الملا، اے میرے منسٹرو، وزیرو، اے چودھریو، اے میرے مددگار، بتاؤ، افتونی، مجھے فتویٰ دو، مجھے جواب دو، مجھے مطلب بتاؤ، تعبیر بتاؤ، معنی مطلب اور اس کا کیا ہو سکتا خواب کا، فی رؤیا، یا میرے خواب کے معاملے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کا مطلب بتانے میں ماہر ہو تو ذرا بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، ہر ایک نے یہی کہا، جوتشی لوگوں نے کہا، جانکار لوگوں نے کہا، یہ پیٹ خراب ہونے سے تمہیں دکھا، اور کچھ ادھر ادھر کے خواب مکس ہو گئے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کیا ہوا اس سے، 7 موٹی گائے کو دبلی کھا رہی تو، اور زراعت کے بھٹے دانے بالیں تمہیں 7 ہری بھری اور 7 تمہیں سوکھی ہوئی دکھ گئی، تو کیا بتائے مطلب، کچھ نہیں ہوا۔ اضغاث و احلام، یہ تو ایسے ہی بس جو سپنے ذہن میں آتے ہیں، پیٹ زیادہ کھا کے سو جاؤ، نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ایسے خواب کا مطلب ہم نہیں بتا سکتے۔ وقال الذی، اس وقت یاد آیا جو شراب پلانے والا تھا یوسف پیغمبر سے جیل میں مل چکا تھا، اس نے کہا، نجا منہما، جس کو نجات ملی تھی، جو بادشاہ کی نوکری پر شراب پلانے پر لگا ہوا تھا، وَالذَّكَرَ، اب اسے یاد آیا۔ ایسی قرآن کو کہا گیا کہ جو بات تم کو بتا دی جا چکی، جس وعدے عہد کو، گیان ایمان کو تمہیں دیا جا چکا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، یہ گیان تمہیں پیدا کرنے سے پہلے دیا جا چکا، اس کے بعد اسی گیان ایمان کو جب بتایا جاتا ہے تو استذکر، وَالذَّكَرَ وَاسْتَذْكَرَ وَالذَّكَرَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُسْتَذْكِرٍ، اتنا مشکل کی بجائے ثقیل پڑتا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو گیان ایمان کے لیے آسان کیا۔ کون سے گیان ایمان؟ جو تمہیں پہلے دیا جا چکا، اسی کو ریمائنڈ کرنا، اسی کو یاد کرنا، اسی کو ریکال کرنا، ذہن میں پھر سے یاد کر لینا سننے کے بعد، اور جو بندہ، جو انسان قیامت تک گیان ایمان کی باتیں بڑے غور سے سنے گا، مالک کے وڑک، مالک کے نراکار روپ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جتنی پہلے کی دھرم کی کتابوں میں نبی رسول پیغمبروں کو دی گئی اور لاسٹ اور فائنل قرآن کے اندر جو اس گیان ایمان کی بات دی گئی، پڑھے گا، سمجھے گا، وقت دے گا، سیریس ہو کر اس گیان ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اسے مائنڈ میں یاد آ جائے گا۔ وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، جیسے جا کے مل کے آیا تھا، یوسف کا تذکرہ کرنا بھول گیا تھا، جب خواب کی بات نکلی تو اپنے خواب کا مطلب یوسف پیغمبر نے بتایا تھا، تو وہ آدمی بتا سکتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت کے وقت یاد آیا تو جب گیان ایمان کی بات قیامت تک کوئی سنے گا،
समझे की कोशिश करेगा, उस पर वक्त और टाइम देगा और अपने धंधे बिजनेस दुनिया कमाने पर जैसे अहमियत देता वैसे अहमियत से जब ज्ञान ईमान की बात सुनेगा तो उससे ये सच्चा लगेगा और ऐसा लगेगा कभी सुन चुका हूँ, कभी मुझे ये बताया जा चुका, ये रिमाइंड किया जा रहा, दोबारा बताया जा रहा है। वद्दा करा, जैसे उस यूसुफ पैगंबर से मुलाकात करने वाले को यूसुफ पैगंबर का नाम और उससे वादा किया था कि तुमने इतना अच्छा ख्वाब का मतलब बताया, इसको तो मौत के घाट उतारा गया, कत्ल की सज़ा, फांसी दी गई, मैं तो बच जाऊंगा, बादशाह को जाके शराब पिलाऊंगा, इतनी अच्छी पेमेंट और नौकरी मिलेगी, मैं तुम्हें ज़रूर जाके तुम्हारा नाम याद रखूंगा, बोलूंगा, और इतना भूल गया आके माया में दुनिया में लग गया। सच्चे वक्त के नबी रसूल पैगंबर यूसुफ का तस्करा करना, बेगुनाह इंसान जो जेल में 7 से 9 साल के बीच में इतनी मुद्दत पड़े रहे, उनका तस्करा करना भूल गया इतनी लंबी मुद्दत तक। वद्दकर बाद उम्मा, अब उसे याद आया। तो ये वद्दकर का लफ्ज़ सूरह कमर में 4 जगह, फ़हल मिन मुद्दकिर, जिस ज्ञान ईमान को हमने तुम्हें पैदा होने से पहले अलस्तु बिरब्बिकुम के वक्त दिया था, सूरह आराफ में हमने बताया, सुनिए जाकर, उस ज्ञानी मान की तरफ तुम आ जाओ, रिकॉल कर लो, रिमाइंड कर लो, याद कर लो, सुनो गौर से, फिर से याद आ जाएगा, लगेगा कि इस ज्ञानी मान को सुन चुके। जैसे यूसुफ पैगंबर के इस ख्वाब जिसको बताया, कहा था कि जाके बादशाह से तज़किरा करना, इसे याद आया, तुम्हें भी ऐसे ही याद आएगा। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन, कुरान की ज्ञान ईमान की बातें हमने आसान की। फ़हल मिन मुस्तज़किर, फ़हल मिन मुद्दकिर, कोई है इसे याद करने वाला। वस्तज़कर बअद उम्मा, वद्दकर बअद उम्मा, उस यूसुफ पैगंबर के नाम को एक लंबे अरसे के बाद जेल में पड़े थे, 7 से 9 साल के बीच में। अना उनब्बिउकुम, हकीकी तौर पर, यकीनी तौर पर तुम्हें ए बादशाह ख्वाब का मतलब मैं बता दूंगा। बितावीलिही, जो तुमने देखा, फ़अरसिलून, मुझे इजाज़त दे दो जेल मुलाकात की, जेल का गेट क्रॉस करने की, हाँ खाली इजाज़त दे दो, उस बंदे को मैं जानता। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम कह के आए थे तुम बड़े एहसान करने वाले बंदे हो, हम ये बोल कर आए थे, हमारे ख्वाब का जो मतलब बताया वही हुआ था और उसके अलावा कोई नहीं बता सकता, वो बताएगा। फ़अरसिलून, भेजो तो सही, परमिशन तो दो, गेट तो खुलवाओ जेल का, मेरे साथ गार्ड के साथ मुझे भेजो। यूसुफ, और पहुंच गया जेल में, बादशाह ने खोल दिया, पहुंचा दिया, क्योंकि ख्वाब का मतलब देखना था। यूसुफ आके कहने लगा, अय्युहस सिद्दीक़, आए मेरे सच्चे दोस्त, हाँ 9 साल तक भूला हुआ सच्चा दोस्त, देखो इंसान कैसा होता है। अफ्तिना, अब तुम फतवा दे दो, बता दो, हाँ ताबीर बता दो, माना मतलब ख्वाब का, फ़ी सब'i बकरात, 7 गायों के ताल्लुक से, सिमान, मोटी चौड़ी तड़ंगी सेहतमंद, याकुलुहुन्ना, जिनको खा रही, सबुल इजाब, दुबली पतली लागर गाय, व सब'i सुम्बुलातिन खुद्र, और दाने की 7 बालियाँ हरी भरी, व उखरा याबिसात, 7 सूखी। बादशाह ने देखा ख्वाब में, परेशान है, घबरा रहा है और कोई नहीं बता रहा, सब मजाक उड़ा रहे कि ऐसी फालतू का सपना है, तुम बता दो। लअल्ली अर्जिउ इलन्नास, मुझे यकीन है कि मैं माना मतलब लेके लोगों के पास जाऊंगा। लअल्लहुम यअलमून, वो भी जान लेंगे, उनको भी इल्म हो जाएगा। क़ाल तज़रऊन, आपने झट से मतलब बता दी, लेकिन जाके वही ज्ञानी मान तुम्हारे ख्वाब का मतलब बताने के लिए, उससे पहले जो ज्ञानी मान तुम्हें बताया था, तुम बादशाह को भी वही ज्ञानी मान पहले बताना, फिर ख्वाब का मतलब बताना। क़ाल, यूसुफ पैगम्बर ने कहा, तज़रऊन, तुम खेती करोगे, 7 सिनीन, 7 साल, दअब, बेहतरीन जमा करोगे, हाँ, और जितना खाओगे नहीं उससे ज़्यादा सब जमा हो जाएगा। दअब फमा हसदतुम, जो खेती काट के रखोगे, फ़ज़रूहु फ़ी सुम्बुलिही, उसके बालियों से अलग मत निकालना, इल्ला कलीला, जितना खाने को लगेगा उतना ही निकालना, बालियों में जल्दी सड़ता नहीं, निकालने बाद सड़ता है। मिम्मा ताकुलून सुम्मा याती मिन बादी ज़ालिक, फिर इसके बाद आने वाला प्रिडिक्शन, प्रिकॉशन के तौर पर मैं तुम्हें भविष्यवाणी बता रहा हूँ, आगे का फ्यूचर बता रहा हूँ, मालिक के बताने से मेरी कोई शक्ति नहीं। सुम्मा याती, फिर आएगा, मिन बादी ज़ालिक, इसके बाद, सबउन शिदात, 7 साल बड़े सख्त, कुछ फसलें निकलेगी नहीं, कहे साली के, पानी की कमी, धुसकाला होगा, धूप होगी, लोग तड़पेंगे, पानी कम, खाना पीना कम, दाने कम, अनाज कम। सबउन शिदात, 7 सख्त साल आएंगे। या कुल्ल, तुम सब खा लोगे, मिम्मा कद्दम तुम, जो तुमने मैं कहा था कि बालियों में छोड़ देना, वो सब खा के ख़त्म कर दोगे इन 7 सालों में। पहले के 7 साल का जमा हुआ जो मैंने तुम्हें बताया,
मा कद्दम तुम लहुन्ना इल्ला कलीलम मिम्मा तुहसिनून, और कुछ जमा नहीं कर पाओगे इस दूसरे 7 साल में। सुम्मा याती मिन बादी दालिक, फिर इसके बाद आएगा आम, एक ऐसा साल, फीही युगाथुन्नास, के लोग मदद मांगेंगे। या गौस अल गौस, मदद करने वाला वही सच्चा मालिक है, उसी का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया। इसी ज्ञान को जाके बादशाह को, वज़ीरों को, मिनिस्टरों को, सबको बता दो, सबको खबर दे दो। इस ज्ञान की वजह से ये मतलब मुझे मालूम पड़ रहा है, इस ईमान पे तुम भी आ जाओ। फ़ीही युगाथुन्नास, लोग अलगौस अल मदद, गौस आज़म अल्लाह है, कोई इंसान अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म नहीं हो सकते। सबसे बड़ा मदद करने वाला अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नमाज सिमरन में जब खड़े होते यही कहते, ए मालिक तेरे सामने खड़े, तुझसे मदद मांगते, तुझसे दुआ मांगते। फ़ीही युगाथुन्नास, ये 7-7-14 के बाद 15वां साल आएगा, उसमें तुम तड़पोगे, मांगोगे, भागोगे, दरख्त के पत्ते जड़ें चबाओगे। युगाथुन्नास, लोग मदद मांगेंगे, उनके घर के कितने कितने लोग मर चुके होंगे, मालिक से मदद मांगेंगे। उस वक्त इसी मालिक की मदद की ज़रूरत होगी जिस मालिक की तरफ मैंने तुझे बताया था। 7 साल पहले जेल के अंदर एंट्री मारते हुए आज बादशाह को जाके उसी ज्ञान ईमान की तुम दावत दे दो। फ़ीही युगाथुन्नास, उस वक्त जो मदद मांगेंगे उसी मालिक से लोग मांगेंगे। वफ़ीही यासिरून, और उसमें लोग फिर तेल निचोड़ के निकालेंगे, शराब निचोड़ेंगे, अंगूर निचोड़ेंगे, और मालिक उनको देगा। वक़ाल अल मलिक, अब इसके बाद आगे सुनते हैं। वक़ाल अल मलिकु उतूनी बिही फलम्मा जाअहुर रसूल सुम्मा याती मिन बादी ज़ालिका आमुन फ़ीही युगाथुन्नास, फिर एक साल ऐसा आने वाला, लोगों की मदद की जाएगी, मालिक उनकी मदद करेगा। युगाथुन्नास, लोगों की मदद करेगा, खूब रेल पेल हो जाएगी ज़राअत में, फलों में, अंगूर में, दानों में, तेल निकालने में। वफ़ीही यासिरून, लोग जमा कर कर के तेल निचोड़ के रखेंगे, शराब बना के रखेंगे, अंगूर के ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब निकाल के रखेंगे। वफ़ीही यासिरून, निचोड़ के रखेंगे। वक़ाल अल मलिकु उतूनी बिही फलम्मा जाअहुर रसूल।